ओके चालो दीकरा विविध विद्युतचुंबकीय विकिरणों प्रकार जोया पछी हवे आपणे थोड़ाक एक्जाम्पलनी प्रेक्टिस पर आववानी छे बेटा। तमने टेक्स्टबुकमां जे छे टेक्स्टबुकमां एक्जाम्पल आपेला छे 2.3 नंबरनो एक्जाम्पल बराबर आपणे सोल्व करवानो प्रयत्न करीए। शुं कहे छे रकममां ध्यान आपो कि भाई ऑल इंडिया रेडियो ए दिल्लीनुं विविध भारती स्टेशन 1368 किलो हर्ट्ज आवृत्ति फ्रीक्वन्सी तमने आपी छे 1368 किलो हर्ट्ज आपेली छे आवृत्ति धरावता विद्युत चुंबकीय विकिरणનું प्रसारण करे छे। तो आ विकिरणोनी तरंग लंबाई लेम्बडा शोधो अने विद्युत चुंबकीय वर्णपटना कया विस्तारमां समावी शकाय ए आपणे जोवानुं छे बेटा। तो फ्रीक्वन्सी जे छे फ्रीक्वन्सी एफ अथवा तो आने म्यू वडे पण आपणे दर्शावीए छीए आवृत्तिने। तरंग लंबाई में कन्वर्ट करवा माटे सूत्र आपने खबर है कि लेम्बडा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। सी एटले प्रकाशनो वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इनवर्स दीकरा। अहींया 1368 छे किलो छे बेटा। किलो एटले तमने खबर है 10⁻³ थाय 10⁻³ किलो ने कन्वर्ट करवा पड़शे हर्ट्ज में एटले आपणे किलो हर्ट्ज मांथी हर्ट्ज में कर्युं। किलो एटले 10⁻³ हर्ट्ज एटले तमे सेकंड इनवर्स पर लखी शको छो बेटा। तो सेकंड इनवर्स शुं थशे कैंसल। तो तरंग लंबाई लेम्बडा तमारी केटली आवशे चलो केल्क्युलेटर तमारी बधा पासे हशे बेटा। 3/1368 करो એટલે તમારો આન્સર આવે છે 219.3 मीटर। सादुरूप आपो એટલે सादुरूप आपता तमने खबर पड़े છે 219.3 मीटर थाय। बेटा आ जे છે खूब ज ओછી तरंग लंबाई છે। ओછી तरंग लंबाई तमने खबर है क्या आवे छे तो कि रेडियो तरंगों में आवे। तो आ कोण होवा जोईए रेडियो तरंगों। आमे तमने ऊपर कीधुं छे रेडियो स्टेशन दिल्लीना विविध भारती परथी प्रसारण करवामां आवे छे। तो विविध भारती परथी रेडियो प्रसारण करवा माटे रेडियो तरंगो ज होवाना बीजा थोड़ी होवाना। ओके चलो नेक्स्ट बेटा आपणे करीए 2.4 नंबरनुं एक्जाम्पल। 2.4 શું કહે છે ધ્યાન આપો। 2.4 કે દૃશ્યમાન વર્ણપટની તરંગ લંબાઈના વિસ્તારમાં જાંબલી 400 નેનોમીટરથી લાલ 750 નેનોમીટર સુધીનો ધરાવે છે। તો આ તરંગ લંબાઈને આવૃત્તિમાં દર્શાવો। તો તરંગ લંબાઈને આવૃત્તિમાં તમને લાલ રંગની તરંગ લંબાઈ लेमड़ा तमने आपी है लाल रंग की केटली आपी है बेटा 750 नेनोमीटर अने जांबलीनी पण आपी है तरंग लंबाई केटली आपी है जांबली रंगनी बेटा 400 नेनोमीटर। तो तरंग लंबाई ने आवृत्ति में फेरवा माटे सूत्र खबर है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमड़ा 3 × 10⁸ अपॉन लेमड़ा आवशे बेटा लाल रंग माटे। पहला लाल रंग की तरंग लंबाई आपणे गोतीए छे। कोना माटे गोतीए छे लाल रंग माटे 750 नेनोमीटर है। नेनो एटले 10⁹ थाय दीकरा ख्याल है ने नेनो -9 सॉरी नेनोमीटर ने मीटर में कन्वर्ट करवा जरूरी है एटला माटे। तो म्यू इज इक्वल टू शू थशे 3/750 करो बराबर 3/750 तमे करो એટલે જવાબ આવે છે તમારો કંઈક 4 ની આસપાસ આવશે 4.0 × 10⁻15 હર્ટ્ઝ જેટલો જવાબ તમારો આવશે 14 છોડી 15 નહીં 14। ચાલો તો આ લાલ રંગ માટે એવી રીતે ચાલો તમે શોધો બેટા જાંબલી રંગ માટે તમારી રીતે जांबली रंग माटे शोधो म्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमड़ा। म्यू सी आवशे 3 × 10⁸। लेमड़ा तमारो अहींया आवशे लाल रंग माटे सॉरी जांबली रंग माटे 400 नेनोमीटर छे 10⁻9 आवशे। सेल्फ प्रेक्टिस करो केल्क्युलेट करो शू जवाब आवे छे बेटा। चालो आंसर आपो मने आवी गयो दरेक ने કેટલું આવ્યો દરેકને 7.50 10⁻14 हर्ट्ज अथवा तो सेकंड इनवर्स તમે લઈ શકો। ओके
ચાલો આ બે એક્ઝામ્પલ જોયા પછી નેક્સ્ટ કમ ટુ ધ ક્વેશ્ચન્સ 2.5 નંબરનો. ચાલો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો હશે દરેકે. એકદમ ઇઝી એક્ઝામ્પલ છે બેટા, એટલું બધું કોઈ ગભરાવાની વસ્તુ કે એટલું બધું કોઈ હાઈપર કે કોઈ કોમ્પ્લિકેટેડ ક્વેશ્ચન્સ નથી આ. ઓકે ચાલો ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ થર્ડ ક્વેશ્ચન. શું કીધું છે દીકરા નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં કે પીળા પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ 5800 એંગસ્ટ્રોમ છે. લેમડા આપી છે તમને 5800 એંગસ્ટ્રોમ આપેલી છે. તો તેની તરંગ સંખ્યા અને આવૃત્તિ બીજું આવૃત્તિ સહ. ચાલો તરંગ સંખ્યા શોધવા માટે સૂત્ર આપણને ખબર છે કે તરંગ સંખ્યા મ્યુ કટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/લેમડા બરાબર 1/5800 ઇન્ટુ 10 એંગસ્ટ્રોમને મીટરમાં કન્વર્ટ કરવા જરૂરી છે. 1 એંગસ્ટ્રોમ બરાબર 10⁻10 મીટર થાય આપણને ખબર છે બેટા. તો 1/5800 એંગસ્ટ્રોમ તમે કરો એટલે જવાબ આવે છે કંઈક 1.724 ઇન્ટુ 1.724 ઇન્ટુ 10⁻6 મીટર ઇન્વર્સ. આ આન્સર આવે છે બરાબર. ચેક કરી લેજો એકવાર કેલ્ક્યુલેટરમાં. અને ત્યાર પછી બી ફ્રીક્વન્સી આવૃત્તિ નક્કી કરવા માટે ન્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે બેટા c/લેમડા. સી આવશે 3 ઇન્ટુ 10⁸. લેમડા તમને આપેલો છે 5800 5800 ઇન્ટુ 10⁻10 એંગસ્ટ્રોમને કન્વર્ટ કરવા પડે મીટરમાં તો 10⁻10 આવશે. સાદું રૂપ આપી દો એટલે બેટા તમને જવાબ મળી જશે આવૃત્તિ. ઓકે એકદમ સરળ એક્ઝામ્પલ છે દીકરા, તમને આવડી જશે. પ્રેક્ટિસ માટે હું એક્ઝામ્પલ તમને આપું છું. એક સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ આપણે કરીએ બધા બરાબર, હોમવર્કમાં જાતે કરશું. આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ દાખલો ગણી નાખજો એક. એટલે નેક્સ્ટ ટોપિક ઉપર આપણે આગળ વાત કરીએ. સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ માટે હું આપું છું તમને એક્ઝામ્પલ. સેલ્ફ પ્રેક્ટિસ શું કહે છે તો કે ભાઈ એક યુવી કિરણો છે કે જેની આવૃત્તિ યુવી કિરણોની આવૃત્તિ મ્યુ તમને આપી છે 12 × 10⁻16 12 ઇન્ટુ 10⁻6 સાયકલ પર સેકન્ડ CPS એકમમાં આપી છે. અને પ્રકાશનો વેગ c આપ્યો છે 3 ઇન્ટુ 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ હોય તો તરંગ લંબાઈ લેમડા શોધો. તો તરંગ લંબાઈ લેમડા તમારે શોધવાની કીધેલી છે. ઓકે ચાલો એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે દીકરા, સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન આપણે જાતે કરશું. ક્લિયર? નાવ કમ ટુ ધ પોઈન્ટ. ફરી પાછા આપણે અગત્યના મુદ્દા ઉપર હવે આવીએ છીએ કે આપણે આગળ ચર્ચા કરી હતી બેટા કે વીજ ચુંબકીય વિકિરણો જે છે એ દ્વૈત સ્વભાવ ધરાવે છે. મેક્સવેલ અને ન્યૂટન બંને પોતપોતાના સમયમાં પોતપોતાની રીતે એ વીજ ચુંબકીય વિકિરણોને દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. મેક્સવેલ છે તરંગ પ્રકૃતિનું સમર્થન કરતા હતા, જ્યારે સામેની બાજુ ન્યૂટન જે છે કણ પ્રકૃતિનું સમર્થન કરતા હતા. તો પ્રશ્ન અહીંયા એ ઉપસ્થિત થતો હતો કે કઈ પ્રકૃતિ વીજ ચુંબકીય વિકિરણોની હોવી જોઈએ, તરંગ પ્રકૃતિ કે પછી કણ પ્રકૃતિ? આ સમજવા માટે જે છે કોઈક ઘટનાઓ, ઘણી બધી ઘટનાઓ એવી હતી કે જે કણ પ્રકૃતિથી સમજાવતી હતી. અમુક ઘટના એવી છે બેટા જે તરંગ પ્રકૃતિથી સમજાવી શકાય છે. માટે પછી આઇન્સ્ટાઈને એવું કીધું બેટા કે તમે ભાઈ બાધોમાં એક હરખી વસ્તુ કહી દો, તમને મજા આવે તરંગ તો તરંગ ને કણ તો કણ. તો આપણે હવે એ જોવાનું છે બેટા કે કઈ કઈ ઘટનાઓ એવી છે કે જે કણ પ્રકૃતિથી, કઈ ઘટનાઓ એવી છે જે તરંગ પ્રકૃતિથી સમજીએ છે. ઓકે એની આપણે ટૂંક સમયમાં વાત કરીએ. એની પહેલાં સ્ક્રીનશોટ લઈઓ, આનો દાખલો ગણી નાખો. ચાલો
ચલો, વીજ ચુંબકીય બેટા વિકિરણનો અભ્યાસ કર્યા પછી એના અગત્યના ઘટકો, અગત્યની પરિભાષાઓ વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યા પછી નાવ કમ ટુ ધ નેક્સ્ટ, આપણે આ વીજ ચુંબકીય વિકિરણનો જે વર્ણપટ, એટલે જનરલી જે સૂર્યપ્રકાશમાંથી આવતો હોય અથવા તો કોઈ ઉદ્ગમમાંથી પ્રાપ્ત થતો હોય, તો આ જુદા જુદા વીજ ચુંબકીય વિકિરણોને આપણે આગળ વાત કરી હતી પ્રમાણે કે આવૃત્તિ અથવા તો તરંગ લંબાઈને આધારે આપણે એને જુદી જુદી પ્રકારમાં, જુદા જુદા પ્રકારમાં વર્ગીકરણ કરી શકીએ છીએ. અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર તમે બેટા જે છે એ સ્ક્રીન ઉપર જુદા જુદા 7 પ્રકારના વીજ ચુંબકીય વિકિરણો તમે જોઈ શકો છો, જેને આપણે તરંગ લંબાઈ, સ્ત્રોત અને ઉપયોગને ધ્યાનમાં રાખવાના છે. બરાબર, તરંગ લંબાઈ કે આવૃત્તિ બેમાંથી જે એક યાદ રાખો એટલે બીજું તમને શોધતા આવડે છે. તમને ખબર છે તરંગ લંબાઈમાંથી આવૃત્તિ કેવી રીતે લાવવું અથવા તો આવૃત્તિમાંથી તરંગ લંબાઈ કેવી રીતે લાવવું. તો સૌથી પહેલાં આવે છે બેટા રેડિયો તરંગ. રેડિયો તરંગ જે છે એ રેડિયો તરંગની તરંગ લંબાઈ 10⁻14 થી લઈને 10⁻7 સૌથી વધુ તરંગ લંબાઈ ધરાવતા હોય, અને સૌથી ઓછી આવૃત્તિ. તરંગ લંબાઈની આવૃત્તિ એકબીજાના વ્યસ્ત છે બેટા, બરાબર છે. તો સૌથી વધુ તરંગ લંબાઈ હોય ને સૌથી ઓછી આવૃત્તિ છે. ક્યાં મળે છે, કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે? તો કે ઊંચી આવૃત્તિ ધરાવતા એસી પ્રવાહ. એસી પ્રવાહ એટલે કે એસીમાં જે વપરાય એ પ્રવાહ નહીં. એસી એટલે કે અલ્ટરનેટિંગ કરંટ, બરાબર. તો એ અલ્ટરનેટિંગ કરંટ જે છે એ એટલે આપણી ઘરે જે પ્રવાહ આવે છે એસી પ્રવાહ હોય, તમને ખ્યાલ હોય છે. તો અલ્ટરનેટિંગ કરંટ જે છે એની ફ્રિકવન્સી, એનો વોલ્ટેજ જો વધારે હોય તેમાંથી રેડિયો આવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય, જે રેડિયો પ્રસારણ માટે ઉપયોગી છે. આપણી ઘરે એફએમને જે બધું વાગે છે એ આ ફ્રિકવન્સી, આ રેન્જમાં વાગે છે બેટા. ત્યાર પછી આવે છે માઇક્રો તરંગો, સૂક્ષ્મ તરંગો. 10⁻7 3 × 10⁻7 થી લઈને 10⁻6 આવૃત્તિ 10 થી 9 થી લઈને 10 થી 11 વચ્ચેની હોય. મુખ્યત્વે જે છે એ કેલેસ્ટ્રોન નળીમાંથી મળે છે. એક પ્રકારનું સાધન છે, એક પ્રકારનું નામ છે કેલેસ્ટ્રોન નળી, બરાબર છે. એ કેલેસ્ટ્રોન નળીમાંથી મળે છે, જેનો મુખ્ય ઉપયોગ રડારમાં થાય છે. રડાર આપણને દરેક વિદ્યાર્થીને ખબર છે કે કઈ જગ્યાએ એનો ઉપયોગ થાય છે, તમે બધા જાણો છો બેટા, બરાબર. એટલે એના પર આપણે લાંબી વાત નથી કરવી. ત્યાર પછી છે આઈઆર અથવા તો એને આપણે કહીએ છીએ પારરક્ત કિરણો, ઇન્ફ્રારેડ અથવા તો એને કહે છે પારરક્ત કિરણો. તરંગ લંબાઈ 10⁻6 થી લઈને 76, આવૃત્તિ 10⁻11 થી લઈને 10⁻16. મોટાભાગે જે પદાર્થ ગરમ કરવામાં આવતો છે, જે પદાર્થનું ટેમ્પરેચર હોય એને આઈઆર વડે માપવામાં આવે. હમણાં ખબર હોય તો આપણે થર્મલ ગન માપવામાં, એ થર્મલ ગનથી ટેમ્પરેચર કેના વડે માપવામાં આવે? એ આઈઆર કિરણોની મદદથી માપવામાં આવે, બરાબર. જનરલી પદાર્થને ગરમ કરવા માટે છે એનો ઉપયોગ વપરાય છે. ત્યાર પછી દ્રશ્યમાન, બરાબર, વિઝિબલ, આપણે જે જોઈએ છે તે રેન્જ, જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કેટલા તરંગ લંબાઈ સુધી જોઈ શકીએ બેટા? 7600 થી લઈને 3800 સુધી. 7600 થી લઈને 3800 સુધી આપણે જોઈ શકીએ છીએ, જેની આવૃત્તિ 10⁻6 થી લઈને 10⁻14 સુધીની હોય. મુખ્યત્વે સૂર્યપ્રકાશ અને બલ્બમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય પ્રકાશ મેળવવા માટે, કોઈ વસ્તુને જોવા માટે છે, ખાસ દ્રશ્યમાન વિભાગનો ઉપયોગ થાય છે. આપણા માટે અગત્યના છે. ત્રીજું, ચોથું અને પાંચમું ખૂબ અગત્યના છે. ત્યાર પછી યુવી અથવા તો પારજાંબલી કિરણો, જેને આપણે કહીએ છીએ યુવી અથવા તો પારજાંબલી કિરણો. પારજાંબલી કિરણોની તરંગ લંબાઈ 3800 થી લઈને 150, 3800 થી લઈને 150 સુધીની છે. આવૃત્તિ કેટલી છે બેટા? 10⁻14 થી લઈને 10⁻16, 10⁻14 થી લઈને 10⁻16 સુધી હોય. સ્ત્રોત મુખ્યત્વે પ્રાપ્ત ક્યાંથી થાય છે બેટા? તો કે સૂર્યપ્રકાશમાંથી અને મર્ક્યુરી લેમ્પમાંથી. સૂર્યપ્રકાશમાંથી અને મર્ક્યુરી લેમ્પમાંથી, જેનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે બેટા? જંતુનાશક લેમ્પની બનાવટમાં. હોસ્પિટલોમાં તમે બેટા જોયું હશે કે જ્યાં કોઈ આઈસીયુમાં ખાસ કરીને તમે કદાચ દરેકનું ધ્યાન હોય કે એક બ્લુ કલરની જે છે એ ટ્યુબલાઇટવાળી કોઈ સાધન હોય. એ બ્લુ કલરની ટ્યુબલાઇટવાળું સાધન એટલે બેટા અહીંયા યુવી લાઇટ, બરાબર, જે ડિસઇન્ફેક્ટેડ કરે, જંતુનાશક જે આઈસીયુમાં એમાં હોય એને દૂર કરે છે બેટા. ત્યાર પછી છે એક્સરે, જેના વિશે આપણે બધા પરિચિત છે બેટા. ઔષધીય ક્ષેત્રે આપણે એક્સરેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જે 150 થી લઈને 0.1 જેટલી ખૂબ જ ઓછી તરંગ લંબાઈ ધરાવે અને આવૃત્તિ એની ખૂબ વધારે હોય, 10⁻16 થી લઈને 10⁻19 સુધીની.
કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય તો કે ધાતુની પ્લેટ પર કેથોડ કણોનો મારો ચલાવવામાં આવે, ધાતુની પ્લેટ પર કેથોડ કણોનો મારો ચલાવવામાં આવે તો એક્સ કિરણો ઉત્પન્ન થાય, જેનો ઉપયોગ તબીબી ક્ષેત્રે એટલે કે ઔષધીય ક્ષેત્રે થાય. અને ત્યાર પછી છે ગેમા કિરણો, જે ખૂબ જ ઓછી તરંગ લંબાઈ 0.1 થી 0.01 અને ખૂબ જ ઊંચી આવૃત્તિ 10⁻90 થી 10⁻20 ધરાવે છે. રેડિયોક્ષન એટલે કે કેન્દ્રીય પ્રક્રિયાઓ જે થાય, રેડિયમ છે, પ્લેટિનિયમ છે, એ બધીમાં કેન્દ્રીય પ્રક્રિયાઓ થાય છે. એમાંથી ગામા કિરણો ઉત્સર્જન થાય, જેનો ઉપયોગ બેટા કેન્સરની સારવારમાં થાય છે, કેન્સરની સારવાર. અને હજી આના પછી એક આવે છે કોસ્મિક રેસ, શૂન્યાવકાશમાં જે પ્રાપ્ત થાય છે, પણ એની કોઈ અગત્યતા નથી દીકરા. અહીંયા આ ઉપયોગો છે અથવા તો સ્ત્રોત છે એની કોઈ અગત્યતા નથી. અગત્યતા શું છે બેટા? નામ, એની આવૃત્તિ અથવા તો તરંગ લંબાઈ, એ ખૂબ અગત્યનું છે. આ બે વસ્તુ તમને યાદ રહેવી જોઈએ બેટા. જુદા જુદા વિકિરણોના નામ, એની તરંગ લંબાઈ અને આવૃત્તિ. તરંગ લંબાઈ આવડશે તો આવૃત્તિ આવડશે, અથવા તો આવૃત્તિ આવડે તો તરંગ લંબાઈ આવડે, કારણ કે બંને વચ્ચેનો સંબંધ તમને ખ્યાલ છે. આ વસ્તુ એનો સ્ત્રોત અથવા તેનો ઉપયોગ છે કોઈ બહુ એટલી અગત્યતા નથી ધરાવતી જેટલી અગત્યતા આ ધરાવે છે. ચાલે હો. તો આ કોષ્ટક જે છે બેટા દરેક વિદ્યાર્થીએ વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કરવાનું છે. વ્યાખ્યાઓ, કોષ્ટક. હવે પછી વાત કરવાની છે આ સૂત્રોને લઈને થોડાક આપણે ન્યુમેરિકલ્સની પ્રેક્ટિસ કરીએ, જેથી કરીને આપણો કોન્સેપ્ટ હજી વધુ ક્લિયર થાય. ઓકે, તો આ કોષ્ટકનો બેટા સ્ક્રીનશોટ લઈ તમારી નોટબુકમાં એને નોંધ કરી લ્યો અને વાંચી જાઓ એકવાર. તો વીજ ચુંબકીય વિકિરણોને લઈને આપણે કેટલાક પેરામીટર્સ ને એને રિલેટેડ એકબીજાના રિલેશન્સ, એને દર્શાવવા માટે કેટલાક ઘટકો, તરંગ લંબાઈ પરથી આવૃત્તિ, આવૃત્તિ પરથી તરંગ લંબાઈ, તરંગ સંખ્યા કેવી રીતે શોધાય એની વાત કરી હતી. હવે અગત્યની મુદ્દા ઉપર આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ કે ભાઈ આ વીજ ચુંબકીય વિકિરણો જે છે બેટા, એ વીજ ચુંબકીય વિકિરણો દ્વૈત સ્વભાવ, એ દ્વૈત સ્વભાવ ધરાવે છે. દ્વૈત સ્વભાવ એટલે કે કણ પ્રકૃતિ અને તરંગ પ્રકૃતિ. ઘણી એવી ઘટનાઓ છે બેટા કે જે એની કણ પ્રકૃતિ દ્વારા સમજાવી શકાય. એવી કઈ કઈ ઘટનાઓ છે તો કે ભાઈ સૌથી અગત્યની છે એક છે કાળા પદાર્થનું વિકિરણ, બીજી છે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર, ઘન પદાર્થની ઉષ્માધારિતા, ઉષ્માધારિતા એટલે હીટ કેપેસિટી, કોઈ પણ ઘન પદાર્થની હીટ ગરમી સહન કરવાની કેપેસિટી અને હીટ કેપેસિટી કહેવામાં આવે છે. અને ચોથું હાઇડ્રોજન પરમાણુના સંદર્ભમાં રેખીય વર્ણપટ. જ્યારે તરંગ પ્રકૃતિને સમજવા માટે કેટલીક પરિભાષાઓ જે છે, કેટલીક ઘટનાઓ, એમાંથી એક વ્યતિકરણ, વિવર્તન, વક્રીભવન, પરાવર્તન, આ બધી ઘટના તરંગ પ્રકૃતિ વડે તમે સમજી શકો છો. કણ પ્રકૃતિ વડે સમજી શકાતું નથી બેટા. વ્યતિકરણ, વિવર્તન, વક્રીભવન, પરાવર્તન શું છે? બધી ફિઝિક્સ ફિનોમિના છે બેટા. વ્યતિકરણ એટલે શું? ભેગું થવું. ને વિવર્તન એટલે શું? છૂટું થવું, સાદી ભાષામાં કહેવામાં આવે. આપણે તળાવ હોય, તળાવમાં પથ્થર નાખો એટલે વમળો ઉત્પન્ન થાય, ખબર હોય તમે? વમળો અથવા દરિયાના મોજાના વમળો જોયા હશે. એ તરંગ પ્રકૃતિનું સમર્થન કરે છે. બે વમળો છે સામસામે ભેગા થઈ જાય, એ ભેગું થઈ જવું એને કહેવામાં આવે છે વ્યતિકરણની ઘટના. ચાલે.
વ્યતિકરણ, વિવર્તન, વક્રીભવન અને પરાવર્તન જેવી ઘટના. આ ઘટનાઓ એની તરંગ પ્રકૃતિ વડે તમે સમજી શકો છો. કણ પ્રકૃતિ વડે સમજી શકાતી ને તમને શું લાગે? બે કણ હોય, બે દડા જે ફરતા હોય, એકબીજા ભેગા કરો તો એક દડો થઈ જાય? ક્યારે ન થાય. પણ તરંગો હોય તો એ બે એકબીજામાં સમાઈ જાય અને એક કોમન તરંગ બનાવી શકે છે. જ્યારે એવી અમુક ઘટનાઓ કણ પ્રકૃતિની, કાળા પદાર્થનું વિકિરણ, ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર, ઉષ્માધારિતા, રેખીય વર્ણપટ, આ બધાનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે હમણાં. એ તરંગ પ્રકૃતિ વડે નથી સમજી શકાતું, એ માત્ર કાળા પદાર્થના વિકિરણ વડે જ સમજી શકાય છે. એ બધી કણ પ્રકૃતિ આના વડે સમજી શકાય છે. તેમાં સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરવાની છે બેટા એ બ્લેક બોડી રેડિયેશન, કાળા પદાર્થના વિકિરણની ખૂબ અગત્યની ઘટના. બરાબર? શું છે? આમ તો બેટા આ આખો ટોપિક તમારે ફિઝિક્સમાં જે છે ડિટેલમાં અભ્યાસ કરવાનો આવે છે. ફિઝિક્સમાં તમારે ડિટેલમાં અભ્યાસ કરવાનો થશે જ. બરાબર? પણ અહીંયા આપણા માટે જેટલી અગત્યની વસ્તુ છે, આપણા માટે જેટલી કામની વસ્તુ છે, એટલી વસ્તુ આપણે અહીંયા ઉલ્લેખ કરશું. પ્રશ્ન તમને થિયોરિટિકલ પણ પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે કે કાળા પદાર્થનું વિકિરણ સમજાવો. કાળા પદાર્થ જે છે એ કાળા પદાર્થનું વિકિરણ સમજાવો. મેક્સ પ્લાન્ક નામના વૈજ્ઞાનિકે આ ઘટનાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આ ઘટના સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. શું કીધું? તો કે જ્યારે ઘન પદાર્થને, જ્યારે કોઈ ઘન પદાર્થને ગરમ કરવામાં આવે, ત્યારે એ વિશાળ વિસ્તારમાં વીજચુંબકીય વિકિરણો ઉત્સર્જિત કરે છે. જ્યારે કોઈ પણ પદાર્થને ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે એમાંથી વિશાળ માત્રામાં રેડિયેશન ઉત્પન્ન થાય. જે દેખાય આપણને તો એ દેખાય છે, અમુકમાં રેડિયેશન ઉત્પન્ન થતું હોય પણ આપણને ન પણ દેખાય. દૃશ્યમાન વિભાગમાં હોય તો દેખાય. દાખલા તરીકે, ઉદાહરણ તરીકે, લોખંડનો ટુકડો છે બેટા, આ લોખંડનો ટુકડો છે અને આને આપણે ગરમ કરીએ છીએ. તો લોખંડના ટુકડાને તમે ગરમ કરો તો પહેલાં થોડોક આછો લાલ થશે, ટેમ્પરેચર થોડું નીચું હશે. એટલે T1 ટેમ્પરેચરથી તમે T2 ટેમ્પરેચર સુધી લઈ જાઓ છો, ટેમ્પરેચર વધારો છો, ઇન્ક્રીઝ કરો છો, એટલે એ ઘેરો લાલ થશે. લાલ રંગની તીવ્રતા વધી. હજી તમે એને ગરમ કરતા જાઓ છો બેટા તો એ સફેદ રંગનો થઈ જશે, T3. હજી તમે એને ગરમ કરો તો એ જાંબલી રંગનો થઈ જશે. T4 is greater than T3, T2, T1. ખ્યાલ આવે છે? પદાર્થને, ઘન પદાર્થને તમે જ્યારે ગરમ કરો છો ત્યારે T1 ટેમ્પરેચરથી T2 ટેમ્પરેચર તમે જેમ વધારો છો, ટેમ્પરેચર જેમ વધારતા જાઓ છો બેટા, એમ લાલ રંગમાંથી જે છે એ ઘેરા લાલ તરફ જાય છે, ઘેરાથી સફેદ ને સફેદથી જાંબલી તરફ જાય છે. તો લાલ રંગની તીવ્રતા જે છે બેટા, એ લાલ રંગની તીવ્રતા અથવા તો આવૃત્તિ એ ઓછી હોય છે. આપણને ખબર છે દૃશ્યમાન વિભાગમાં જાની વાલી પીનારા લખીએ છીએ. જાંબલી રંગની તરંગ લંબાઈ ઓછી, રાતા એટલે લાલ રંગની તરંગ લંબાઈ લેમડા વધુ હોય. હવે લેમડા વધુ, બરાબર, તો સ્વાભાવિક છે કે ફ્રીક્વન્સી, આવૃત્તિ કેવી હશે? વધુ. અને આની ફ્રીક્વન્સી કેવી હશે? ઓછી. તો લાલ રંગથી જાંબલી તરફ તમે જાઓ છો એટલે ઓછી તીવ્રતાથી વધુ તીવ્રતા તરફ
તમે જાઓ છો, ઓછી તીવ્રતાથી વધુ તીવ્રતા તરફ તમે આગળ વધો છો. તો તમે પદાર્થને હીટ આપો છો બેટા, તો હીટ આપવાથી અમુક ઉષ્માનું શોષણ કરે છે અને બાકીનાનું ઉત્સર્જન કરે છે. આદર્શ પદાર્થ કોઈ પણ કોને કીધો? જે કાંઈ રાખે નહીં, એને તમે આપો, બધું આપી દે. સાદી ભાષામાં આદર્શ ઘન પદાર્થ જે છે, આદર્શ ઘન પદાર્થ કોને કહેવાય? તો કે જે બધી જ આવૃત્તિનું શોષણ અને અવશોષણ, જે બધી જ આવૃત્તિનું શોષણ અને અવશોષણ કરે, અને જે આપો એ લઈ લે, બધું એ છોડી દે, પોતાની પાસે કાંઈ રાખે નહીં. આવા પદાર્થને આઈડિયલ કમ્પાઉન્ડ, આઈડિયલ પદાર્થ, આદર્શ પદાર્થ તરીકે બેટા ઓળખવામાં આવે છે. આવા કાળા પદાર્થની કોઈ પણ બ્લેક બોડી હોય, કાળો પદાર્થ, સ્ક્રીનશોટ આનો લેજો બેટા. તમે કાળા પદાર્થ જે છે એમાંથી ઉત્સર્જિત થતા વિકિરણોની આવૃત્તિનો અભ્યાસ કરો. કાળા પદાર્થમાંથી ઉત્સર્જિત થતા વિકિરણની આવૃત્તિ એ કોઈ ચોક્કસ તાપમાને, તરંગ લંબાઈ ઘટતા આવૃત્તિ વધે છે અને મહત્તમ થઈ ઘટે છે. તમે આવૃત્તિ વિરુદ્ધ તરંગ લંબાઈનો, આવૃત્તિ વિરુદ્ધ તરંગ લંબાઈનો આલેખ તમે જો દોરો બેટા, આ 1000, 2000, 3000, તો જેમ જેમ કાળા પદાર્થ માટે T1 ટેમ્પરેચર આગળ તમે તરંગ લંબાઈ ઘટાડો છો, એમ આવૃત્તિ વધે છે. આવૃત્તિ વધીને મહત્તમ થાય છે અને ત્યાર પછી પાછી ઘટે છે. T1 ટેમ્પરેચરથી T2 ટેમ્પરેચરે જાઓ છો એટલે ટેમ્પરેચરમાં વધારો કરો તમે બેટા, તો આવૃત્તિ જે છે તમારી વધવાની છે, T2, અને ફરી પાછું ઘટવું. હમણાં આપણે વાત કરી ને કે તમે લાલથી જાંબલી તરફ જાઓ એટલે આવૃત્તિ તમારી ધીમે ધીમે વધે છે, ટેમ્પરેચર વધ્યું એટલા માટે. તો આ ઘટના જે છે એ ઘટનાને બ્લેક બોડી રેડિયેશન, કાળા પદાર્થના વિકિરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે. અને આ ઘટના જે છે એ તરંગ પ્રકૃતિ વડે તમે સમજી શકતા નથી, કણ પ્રકૃતિ વડે જ સમજાવી શકાય છે. હવે કેમ એવું થાય, કેમ સાહેબ કણ પ્રકૃતિ જેવું, તો એ હજી આપણે અત્યારે સમજવાની જરૂરિયાત નથી, એ નેક્સ્ટ લેવલ ઉપર આપણે સમજશું. ફિઝિક્સમાં તમે જેમ આગળ જશો બેટા એમ તમે સમજશો. બરાબર છે? અત્યારે એની આપણે કોઈ જરૂરિયાત નથી. એકવાર વ્યવસ્થિત રીતે તમારી પાસે મટીરિયલ ટેક્સ્ટ બુક છે, એમાંથી કણ પ્રકૃતિ, કાળા પદાર્થનું વિકિરણ બેટા વાંચી જાઓ. ચાલો.